बंधु माने वर्ष 2026 द्वितीय एवं सर्वबृहत सूर्यपराग 12 अगस्त 2026 रे लागिबाकु जाउछि। एही परागर प्रभाव रे किछि राशिर व्यक्ति धनी हेबे, जेतेबेले कि पांचटी निर्दिष्ट राशिर व्यक्ति माने बहुत क्षतिर सम्मुखीन हेबे। बंधु माने आमे आपनकु जणाइबाकु चाहुछु जे एहा कोनोसी साधारण घटना नुहे। एही दिन आकाश रे सूर्य देवंकर एक अनन्य एवं चमत्कार दृश्य देखाजिब। सेथिपाई ज्योतिष एवं वैज्ञानिक उभय एही घटनार अपेक्षा करिसेंती। पंचांग अनुसार एही सूर्य पराग श्रावण मासरे चिता लागि अमावास्या दिन संगठित हेबो। एहा गत 108 वर्ष मध्यरे सबुठारु दीर्घ एवं बृहत सूर्य पराग हेबाकु जाउछि। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହି ପରାଗ ସମୟରେ ଏକ ଚତୁର୍ଗ୍ରହୀ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏହା ସମସ୍ତ 12ଟି ରାଶିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ତଥାପି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 5ଟି ଭାଗ୍ୟବାନ ରାଶି ପ୍ରଭୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ମହାଦେବଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନର ସମସ୍ୟାରୁ ଶୀଘ୍ର ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଏବଂ ଚିତା ଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା ପରେ ଏହି 5ଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନେ ସେମାନଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି, ପାରିବାରିକ संपत्ति वृद्धि एवं सेमानंकर भाग्य को सुदृढ़ देखिबे। आईनगत विवाद सेमानंक सपक्ष रे समाधान हेबो। एही राशिर लोकमानंक जीवन संपूर्ण भावरे परिवर्तन हेबाकु जाउछि, कारण एही सूर्य पराग परे सेमाने भगवान महादेव एवं प्रभु सूर्य नारायणंकर सीधा सड़क आशीर्वाद पाइबे। बंधु माने दयाकरी ध्यान दियंतु जे सूतक काल सूर्य परागर 12 घंटा पूर्व आरंभ हुए। एही समय शुभ कार्य निवृत्त रहिबा उचित एवं संयम भावरे खाद्य ग्रहण करिबा उचित। धार्मिक विश्वास अनुसार पराग समय करा जाइथिबा शुभ कार्य इच्छित फलाफल प्रदान करे नाही। तेनु आसंतु ए विशेष सूर्य परागर तारीख एवं समय जानिबा एवं यह केते समय रहिबो से विषय जानिबा। तो बंधु माने यह भारत रे तथा ओडिसा रे दृश्यमान हेबो ना नाही एवं 12टी राशि मध्यरु केउ 5टी भाग्यवान राशि जो मानकर भाग्य एही सूर्य पराग परे चमकिबाकु जाउछि। तो बंधु माने ज्योतिष शास्त्र रे कुहा जाइछि जे जहा उपरे भगवान महादेव एवं देवी लक्ष्मींकर कृपा दृष्टि पड़ी थाए ताहार भाग्य तुरंत परिवर्तन हुए, भाग्य परिवर्तन हुए एवं जीवन रे नूतन सुजोग सृष्टि हुए। तेणु आपणको ए भिडियोटी को ध्यानपूर्वक देखिबा पाई अनुरोध करुछि। तो बंधु माने भिडियोटी रे आगो को बढ़िबा पूर्वरु जदि आपण माने मां लक्ष्मी को अंतररु श्रद्धा करुथांती, भक्ति करुथांती, तेबे कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखंतु एवं भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करी दियंतु। तेबे बंधु माने यह कोनोसी साधारण सूर्य पराग नुहे, यह एक अत्यंत विशेष एवं दुर्लभ सूर्य पराग। ज्योतिष शास्त्र अनुसार प्रति 108 वर्ष रे केवल थरे घटे। एही दिन किछि भाग्यवान राशिर भाग्य संपूर्ण परिवर्तन हेबो। तो प्रथमे आसंतु जानिबा एही सूर्य पराग केबे हेबो, सूतक समय केउ पर ठारू आरंभ हेबो एवं एहार धार्मिक एवं ज्योतिष प्रभाव कौन हेबो। तो भारतीय मानक समय अनुसार एही सूर्य पराग 12 अगस्त 2026 रे सकाळ 7:21 रे आरंभ होई 12:45 रे शेष हेबो। यह एक पूर्ण सूर्य ग्रहण हेबो एवं एहार प्रभाव सारा विश्व रे दृश्यमान हेबो। वैज्ञानिक माने व्याख्या करिसेंती जे एही आश्चर्यजनक खगोलीय घटना जहाकू सूर्य पराग कहा जाय सेतेबेले घटे जेतेबेले चंद्र सूर्य एवं पृथ्वी मध्य निजको अवस्थित करी सूर्यंक आलोक को संपूर्ण भावरे आच्छादित करि दिए। पूर्ण सूर्य पराग समय जेतेबेले चंद्र सूर्य को संपूर्ण भावरे आच्छादित करे केवल सौर किरणर बाह्य सीमा दृश्यमान हुए एवं आकाश कला हो जाए। एही दृश्य प्रकृत रे रहस्यमय एवं अन्य कोनोसी जगत परि देखा जाए। तो बंधु माने एही सूर्य पराग समय एक चतुर्ग्रही जोग मध्य सृष्टि हेउछि। तो बंधु माने आपण माने जानि रखिबा पाई मु कहि देउछि जे एहा भारत रे तथा ओडिसा रे दृश्यमान हेबो नाही। एहा भारत पाई आंशिक सूर्य पराग हेबो। तेणु एहार कौनसी भी नियम आमर भारत रे किंबा ओडिसा रे पालनीय हेबो नाही। सूतक काल किंबा हांडी छाड़ नियम कौनसी भी नियम पालनीय हेबो नाही। किंतु जेहेतु यह एक महाजागतिक घटना तेणु यार प्रभाव 12टी जाक राशि उपरे पड़िबो एवं 5टी राशि उपरे यार शुभ प्रभाव पड़िबाकु जाउछि। एही संयोजन महालक्ष्मी जोग, धन जोग, नक्षत्र जोग एवं अमृत सिद्धि जोग भली शुभ मिश्रण सृष्टि करिबो।
ପାଞ୍ଚଟି ରାଶି ଏହି ଶୁଭ ସଂଯୋଜନର ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେହେତୁ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗଟି ଚିତା ଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ପଡୁଛି, ତ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କୁହାଯାଏ ଯେ ଏହି ଦିନ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ ଏବଂ ଭଗବାନ ଭୋଳାଶଙ୍କର ମହା ଆନନ୍ଦରେ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅପାର କୃପା ବର୍ଷା କରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଶି ଭଗବାନ ମହାଦେବ ଏବଂ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଧନ, ସମୃଦ୍ଧି, ସଫଳତା ଏବଂ ଖୁସିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସେମାନେ କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ନାହିଁ। ଏହି ବର୍ଷର ଶେଷ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଭାରତରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ଏହି ଚମତ୍କାର ଘଟଣା ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର, ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଆଫ୍ରିକା, ଭାରତ ମହାସାଗର, ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ମହାସାଗର, ଦକ୍ଷିଣ ମହାସାଗର, ପଲିନେସିଆ, ମେଲାନେସିଆ, ନର୍ଫୋକ୍ ଦ୍ୱୀପ, ଆକ୍ଲାଣ୍ଡ, କ୍ରାଇଷ୍ଟଚର୍ଚ୍ଚ, ୱେଲିଂଟନ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଂଶରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ତେଣୁ ଏହା ଭାରତରେ ପାଳନୀୟ ନୁହେଁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଚତୁର୍ଗ୍ରହୀ ଯୋଗ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୁଭ ଗ୍ରହ ସଂଯୋଗର ଗଠନ ହେତୁ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଦିନ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସାରା ବର୍ଷ ଧନର ଅଭାବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପ୍ରଭାବିତ ହେବ, ଯାହା ନିରନ୍ତର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରଗତି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ଏହି ଚମତ୍କାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ପରଠାରୁ କେଉଁ ରାଶିମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସୁନା ଭଳି ଚମକିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ପ୍ରଥମ ରାଶିଟି ହେଉଛି କର୍କଟ ରାଶି, କାରଣ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ କର୍କଟ ରାଶିରେ ସଂଗଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଯଦି ଆପଣ କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏବେ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ପରେ ଆପଣ ହଠାତ୍ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଧନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟରରେ ପ୍ରଗତି ଦେଖିବେ। କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ କ୍ଷତି ସହି ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ପରେ ଆପଣ ଆଉ ଏପରି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଅସମାପ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଯଦି ଆପଣ ସାରା ବର୍ଷ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହୁ ବୋଲି ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁକ୍ରବାର ଆପଣ କୌଣସି ବି ସଦାବହାର ଗଛ ମୂଳରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସମସ୍ତ 8ଟି ରୂପର ଉପସ୍ଥିତି ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୁଏ। ତେବେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ୍ୟବାନ ରାଶିଟି କିଏ। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ୍ୟବାନ ରାଶିଟି ହେଉଛି ମେଷ ରାଶି। ଯଦି ଆପଣ ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ପରେ ଆପଣ ନିଯୁକ୍ତି ସୁରକ୍ଷିତ କରିବେ। ଆପଣ ବହୁଦିନ ଧରି ଭୟ ଏବଂ ଅନିଶ୍ଚିତତାରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱାରା ବିଚଳିତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତର ଶାନ୍ତି ପାଇବ। ଆଗାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ପରେ ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚମତ୍କାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ପଥ ଖୋଲିଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଧନ, ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ପରେ ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟକର ସମୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ସୁଯୋଗର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଯିବ। ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁକ୍ରବାର ନିଜ ହାତରେ ଏକ ଗାଈକୁ 8ଟି ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସରଳ ପ୍ରତିକାରଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ଯାଇ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଗଭୀର ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୃତୀୟ ଭାଗ୍ୟବାନ ରାଶି ବିଷୟରେ। ତ ତୃତୀୟ ଭାଗ୍ୟବାନ ରାଶିଟି ହେଉଛି କନ୍ୟା ରାଶି। ଯଦି ଆପଣ କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଅଟନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନତମସ୍ତକ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣ ରାଜନୈତିକ ଲାଭ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ହେଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ବିଦେଶରେ ପାଠପଢ଼ା କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ ଏବେ ସତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ପରେ ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଆୟରେ ସ୍ଥିର ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ପରେ କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।
ଆପଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଥିକ ସୁଯୋଗ ଏବଂ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ପର୍କ ଗଠନ ଦେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ବିରାଜମାନ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଅଟନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସ୍ନାନ ପରେ କିମ୍ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସ୍ନାନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମନ୍ଦିରରେ ରାଶି ତେଲରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୀପ ଜଳାଇବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ନିରନ୍ତର କୃପା ବର୍ଷା ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଚତୁର୍ଥ ରାଶିଟି ବିଷୟରେ। ତ ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ୍ୟବାନ ରାଶି ହେଉଛି ତୁଳା ରାଶି। ଯଦି ଆପଣ ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ମାନ୍ଦା ଅଛି, ତେବେ ଏହା ଏବେ ପୁନର୍ବାର ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ବଜାରରେ ଫସି ରହିଥିବା ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଫେରି ପାଇବେ। ତୁଳା ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ଯାନବାହନ କିଣିବା ପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ହେଉଛି। ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ପରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁରକ୍ଷିତ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ଆକାଂକ୍ଷା ଏବେ ପୂରଣ ହେବ। ଆପଣ ଯଦି ଯୋଗ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହ ସମ୍ଭାବନା ଖୋଲି ଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଗର୍ଭଧାରଣ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏବେ ପିତାମାତା ହେବାର ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଏକ ସନ୍ତାନର ଆଗମନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଏକ ବୁଦ୍ଧିମାନ ସନ୍ତାନ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ବଂଶକୁ ସମ୍ମାନ ଆଣିଦେବ। ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁକ୍ରବାର ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ଘିଅର ଦୀପ ଜଳାଇବା ଉଚିତ। ଏହି ସରଳ ଉପଚାର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାର ଶକ୍ତି ରଖେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପଞ୍ଚମ ଭାଗ୍ୟବାନ ରାଶିଟି କିଏ। ତ ପଞ୍ଚମ ରାଶିଟି ହେଉଛି ଧନୁ ରାଶି। ଯଦି ଆପଣ ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ରୋଗ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରି କରିପାରୁନଥିଲେ, ତେବେ ଏହା ଏବେ ବିକ୍ରି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହ ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଉଭା ହେଉଛି। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ଇଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣ ହେବ। ଏବେଠାରୁ ଆପଣ ନେଉଥିବା ଯେକୌଣସି ଆର୍ଥିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି କେବଳ ଲାଭ ପାଇଁ କିଛି ଦେବ ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ପରେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ସମର୍ଥନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଶୁକ୍ର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନରେ ଧନ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ସହ ଜଡ଼ିତ। ଯେତେବେଳେ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଅନୁକୂଳ ସ୍ଥିତିରେ ଥାନ୍ତି, ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇଁ ଅନେକ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଦେଖାଯିବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବିଶେଷ ଉପଚାର, ଯାହା ଯଦି ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଦିନ କରାଯାଏ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ତ ପ୍ରଥମ ଉପଚାର ହେଉଛି ଭାଗ୍ୟର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ମହାନ ଉପଚାର। ଯଦି ଆପଣ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସୌଭାଗ୍ୟ ରହୁ ବୋଲି ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ବା ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ତାଲା ଏବଂ ଚାବି କିଣନ୍ତୁ। ଗ୍ରହଣ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଛାତ ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ। ତା ପରଦିନ ଅଗଷ୍ଟ 13 ତାରିଖ ଦିନ ମନ୍ଦିରର ପୁରୋହିତଙ୍କୁ ତାଲା ଏବଂ ଚାବି ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହି ସରଳ ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ବନ୍ଦ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଖୋଲିଦେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟ ହେଉଛି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନି ଦୋଷ, ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ କିମ୍ବା କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପ୍ରଭାବିତ, ତେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ ମୁଠାଏ କଳା ଗୋଲମରିଚ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ମୁଣ୍ଡରୁ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 8 ଥର ଘୁରାନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ମାଟି ପାତ୍ରରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ତାକୁ ଜଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଏବଂ ହାଲୁକା ଅନୁଭବ କରିବେ। ତୃତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଆକର୍ଷିତ କରିବ। ଯଦି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେବେ ଧନର ଅଭାବ ନ ହେଉ, ତେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ଘରେ ଏକ ଲାଲ କପଡ଼ା ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟା ଧଣିଆ ରଖନ୍ତୁ। ଏକ ଛୋଟ ପୁଟୁଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଘିଅର ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ। ହାତରେ ଏହି ପୁଟୁଳିକୁ ଧରି ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ 11 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏହି ପୁଟୁଳିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ପୁଟୁଳି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର ଏକ ଉତ୍ସ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ପ୍ରଚୁର ଧନ ଆକର୍ଷିତ କରିବ।